ਤੇ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ नहीं देश नहीं बल्कि दुनिया के सब तो भखदे मसले की गल करांगे। गल होएगी भारत कनेडा विवाद की, जो कि करीब 2 महीनों तो वधदा नजर आ रहा है। हुण कनेडा ने अपने 41 डिप्लोमैट्स वापस सद लए ने, पर उस तो बाद इसका इंपैक्ट की है, इसका विद्यार्थियों तो लैके व्यापार ते असर की है। तमाम इस सवालों के जवाब साडी रिपोर्ट द इंपैक्ट ऑफ साइलेंट वॉर च मिलणगे। साइलेंट वॉर, डिप्लोमैट उत्ते तलवार। किवें चलेगा हुण सालां दा व्यापार? वीजा तो लैके की होया प्रभावित? कि हुण आपसी व्यापार भी होया चित? किस तरीके नाल विद्यार्थियों ते असर? कि पहला वांग ही कनेडा च पंजाब आवेगा नजर? तां सवालों तो अंदाजा तुहानूं हो ही गया कि इस बार दी ग्राउंड रिपोर्ट पंजाब नहीं, देश नहीं, बल्कि दुनिया के सब तो भखदे मसले की गल होवेगी। जी हाँ, सही समझे, भारत कनेडा विवाद। जिवें कि पहला ही जी पंजाब हरियाणा हिमाचल जिम्मेवार चैनल होने के नाते दिखा चुके हैं कि क्यों इन्नी तलखी वधी, क्यों तकरार हुई, क्यों डिप्लोमैट्स ते तलवार चली अते हुण वारी डिप्लोमैट्स ते कार्रवाई दे असर दी है। सवाल है कि वीजा तो लैके की होया प्रभावित? सवाल है कि हुण आपसी व्यापार भी होया चित? सवाल है किस तरीके नाल विद्यार्थियों ते होया असर? सवाल है कि पहला वांगी कनेडा च पंजाब आवेगा नजर? तमाम इस सवालों के जवाब अते जमीनी हकीकत दिखावांगे सिर्फ अद्धे घंटे की साडी खास पेशकश इंपैक्ट ऑफ साइलेंट वॉर। भारत कनेडा विवाद और भी साइलेंट वॉर, पर इस मसले की गर्माहट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आलम है कि भारत वालों सख्त एतराज किया गया, जिस कारण कनेडा वालों अपने 41 डिप्लोमैट्स को वापस ला दिता गया। इसका असर यह होया कि कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਧੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਰਮ थे। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, तमाम सवालों के जवाब बटोरने की कोशिश की साडी खास रिपोर्ट इंपैक्ट ऑफ साइलेंट वॉर। तो ठीक क्या मेरे सहयोगी ने सब दिखावांगे, सब दसांगे पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स ना, पर उस तो पहला हर वार वांग मसले की जड़ तक जाना जरूरी है अते बहुत घट समय नजर मारदे हां मसले की टाइमलाइन ते। दरअसल मसले की शुरुआत 18 जून तो हुई, ਜਦੋਂ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੁਮਕਿਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਸੇ ਦਿਨ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰਨ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਆਇਆ 25 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 41 ਦੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਭਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੜੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਰੁਖ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਰਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। We're not looking to escalate, as I've said. We are going to be doing the work that matters in continuing to have constructive relations with India through this extremely difficult time.
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਨੇ ਹੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਰੱਖੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction. ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ 2,26,450 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਅਤੇ 1,18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਆਰ ਬਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 4,37,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੀਆਰ ਦਾ 27% ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 60,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਈਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 38,000 ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 20,000 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸਟਾਫ 'ਚ ਇੰਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋਰ ਕੀ ਤੱਥ ਨੇ, ਕੀ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮਾਜਰਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਵਿਜ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਹਨੀਸ਼ ਉੱਪਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਰ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਖੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 4 ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੀਆਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ VFS ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਓਪਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਡੇਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ VFS ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਡਿਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਅਗਰ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਲੇ ਦਾ ਸਰ, ਜੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਸੀਦ ਹੈ 29 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ, ਯਾਨੀ 12 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ 24-25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਬੈਸੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਲੋਡ ਵਧੇਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਈਲਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ ਸਰ। ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਰ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 90% ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਰਾਉਣ ਉਹਨੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 70% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫॉर ਦਾ ਮੰਥ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 70-80% ਬੱਚੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 10-15% ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਮਈ 2024 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮਈ 2024 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਟਾਈਮਲੀ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 90% ਬੱਚੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਰ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰ ਅੱਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਸਰ ਆ ਰਹੀ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 11 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਵੀਜ਼ਾ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਜੋ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੌਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 200% ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ PPR ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 41 ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਹਟਾਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੰਬਈ ਹੈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਡਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈਏ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100+ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਉਹੀ ਫਸਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ। ਬਿਲਕੁਲ 99% ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਨੈਰੀਓ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਰੈਡੀਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਫੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ USA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, USA ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ USA ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ USA ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡੇਟਸ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਡੇਟਾ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ B1 B2 ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ B1 B2 ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ मतलब कि शो ही नहीं कर रहा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਫੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਟ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ USA ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਡੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜਾ डिले हो रहा है और कुछ नहीं है ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗਰਮਾਏ ਮਾਹੌਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 'ਚ 2.6% ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੜ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 2.6% ਦੇ 9,42,170 ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ 34,290 ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ 42,820 ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ 1,26,385 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ 3,15,000 ਅਤੇ ontario 'ਚ 3,97,865 ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਛਿੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਰਮੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ OCI कार्ड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भारत ਨੂੰ ਕੀ कदम चुकने पाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा साहब हैं। सर, भारत कनाडा विवाद पर यहाँ की जो भारतीय हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उसकी वजह ये 10 लाख के करीब है वहाँ पे, जिसमें 5 लाख तो पंजाब के हैं और 5 लाख और यहाँ पे हैं। बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं जिनको वीज़े की ज़रूरत होती है, जाते हैं वहाँ पे। फिर उसके अलावा ये भी है कि बिज़नेस वाले हैं, कम्युनिटी हमारा कई $1 बिलियन का उनके साथ ट्रेड है, तो इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और मगर ये टेम्प्रेरी है, एक फेस जो भारत की सिक्योरिटी को देखते हुए सरकार ने उठाया, और ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जल्दी ही हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, वीज़ा भी इशू करना शुरू करेंगे। सर, एक और चीज़ है कि कनाडा जाने वाले युवाओं में अधिकांश पंजाबी हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा खासतौर पे यदि कहा जाए कि क्योंकि इस विवाद से उन्हें क्या परेशानियाँ उठानी पड़ेगी? मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा उनको पड़ेगी, इसलिए कि उनका वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ पे सेटल होते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ ये लोग साल में एक बार शादी ब्याह जो होता है यहाँ आते हैं। फिर जो इनके रिटायरी हैं वहाँ पे बड़ी संख्या में हैं, जो कि यहाँ आके पूरा जाड़ा यहाँ रहते हैं महीनों, काफ़ी पैसा भी वहाँ खर्च करते हैं, तो वो उन सब लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और युवा को ये है कि जो वहाँ माइग्रेट कर रहे हैं उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और क्या। सर, वीज़ा यदि बंद होता है तो जिन भारतीयों के पास OCI कार्ड नहीं है तो उनके लिए भारत सरकार को क्या कदम आगे? नहीं, वीज़ा ही देना पड़ेगा उनको, जिनके पास नहीं है उनको वीज़ा देना पड़ेगा, या वो OCI लें वो लोग, और उनको डिसाइड करना होगा किस तरह से उनको चलना है। फ़िलहाल वीज़ा बंद है, लेकिन जो हमारे विदेश मंत्री ने ये कहा है कि जल्दी ही वो राहत मिलेगी लोगों को और वीज़ा भी इशू हो जाएगा। सर, एक और चीज़ है कि कैनेडियन राजनयिकों पर भारत की कार्रवाई को जस्टिन ट्रूडो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की उल्लंघन क्यों बता रहे हैं? बस है ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन, बगैर आप प्रूफ के आपने भारत को ब्लेम कर दिया। एक वहाँ के हमारे सीनियर जो डिप्लोमेट था उसको आपने एक्सपेल कर दिया, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। इस तरह अगर होने लगे तो फिर बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जैसे वो कनाडा के हैं, यूरोप वहाँ पे उनका अच्छे संबंध अमेरिका वगैरह से हैं, तो वो जो जी चाहे करें। तो जस्टिन ट्रूडो इसको अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन, नहीं यही तो कहा, वो ब्राग कहेंगे, ये मतलब जो भारत ने किया है। हाँ जी, भारत ने, वो सर वो जो भी कहें, सारी चीज़ें जेनीवा कन्वेंशन के थ्रू हो रही हैं। भारत जो है वो एक जो इंटरनेशनल नियम है उनको कहीं किसी दुनिया में किसी जगह उल्लंघन नहीं करता। अकेला मुल्क है जिसकी बड़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है।
दूसरी बात ये कि एक पैरिटी होनी चाहिए, जितने डिप्लोमेट आपके हैं उतने डिप्लोमेट हमारे, जितने आपके यहाँ लोग वीज़ा की जो फ़ीस है उतनी हमारे यहाँ फ़ीस है, तो एक पूरी पैरिटी होती है। उसका उल्लंघन तो उन लोगों ने किया और भारत को ब्लेम भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्हीं ने एक्सपेल कर दिया हमारे एक डिप्लोमेट को बगैर प्रूफ दिए हुए कि भारत इन्वॉल्व था निज्जर की हत्या में। ये तो भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं कि आप उसको दबा लें। जब आप हरदीप निज्जर की बात कर रहे हैं तो हरदीप निज्जर की हत्याकांड पे ऑन रिकॉर्ड तो ये बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ है वो सबूत की तो बात ही नहीं कहीं पे। सबूत तो इनको देना पड़ेगा, वरना कैसे होगा। सबूत इनके पास है नहीं, बिला वजह के बहाने बना रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, अलग अलग टाइमों पे अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं और ये भी कहते हैं कि ट्रेड हमारा बना रहेगा। पहले तो इन्हें सबूत देना। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि वहाँ पे आतंकवादी ऑलरेडी घूम रहे हैं, निज्जर के अलावा और बहुत से हैं। और जो रिपोर्ट है वो ये भी है कि ड्रग रनिंग और फिर उसके बाद मनी, ब्लैक मनी का जो मूवमेंट है उसके, वो भी एक बड़ी चिंता है जो वहाँ पे आ रही है पंजाब में या दूसरी जगहों के माध्यम से वहाँ पहुँच रही है। तो वो तो एक तरह से बहुत सीधा भारत के अंदर एक इंटरफियरेंस का मामला है और इससे मैं समझता हूँ कि उनको जो वो है रिलेशन पे इसी वजह से पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। और भारत सिक्योरिटी के लिए काफ़ी कॉन्शियस है। पंजाब में काफ़ी समय से सिक्योरिटी बिगड़ी हुई थी, उसको दोबारा से पटरी पे लाया है, तो डर ये रहता है कहीं दोबारा इस तरह की बातें ना हो। गुरुद्वारों का इस्तेमाल हो रहा है आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के पक्ष में भारत के खिलाफ, ये इनको बंद करना पड़ेगा। खैर हर वार वांग इस वार दी ग्राउंड रिपोर्ट तय तक पंजाब के बाशिंदे नाल जुड़े सब तो वड्डे मुद्दे ਅਤੇ उसके असर की पड़ताल की, पर सवाल अजे बरकरार ने। पर कनेडा जाने दे इच्छुक अजे भी नरमी ਅਤੇ वीजा के इंतजार च ने। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੋ ਗਰਮਾਹਟ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ कि तकरीबन 38,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 2000 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 18,000 ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।